नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। मु विजय आपण मानक स्वागत करूछि हमर ए भारत खबर चैनल रे। आपण माने एही चैनल रु सबुदिन देश विदेश रो खबर सब पाई परिबे। जे माने हम चैनल को प्रथम थर पे आछंती से सब्सक्राइब करंतु और आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा हमर प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथम पाई परिबे। तेबे आसंतु नजर पकेइबा आजिर प्रमुख खबर गुडी को ऊपर। आजिर प्रथम खबर बांग्लादेश रे हिंदू संख्यालघु विरुद्ध में बढ़ुवा हिंसा मध्य दीपुचंद्र दास निर्मम हत्या देशव्यापी भय को आहरी घनिष्ठ करी घटना केवल जड़े व्यक्ति हत्या नुहे बरं बांग्लादेश हिंदू संप्रदाय आज जो भय बचा बाध्य होउछि ताहार एक प्रतिफलन। दीपुचंद्र दास हत्या को नहीं जड़े प्रत्यक्षदर्शी स्पष्ट करछन्ति जे एही आक्रमण एक षड्यंत्र एवं घृणा द्वारा परिचालित। दीपुचंद्र दास हत्याकारी जड़े हत्याकारी नथिले बरं से थिले एक राक्षस। प्रत्यक्षदर्शी अनुजाई दीपुचंद्र दास जड़े पारिश्रमिक चुबक थिले किंतु तांकर कठिन परिश्रम किसी लोक विरक्त करुथिला। प्रतिशोध परायण होई चाकरी पाई नथिबा सहकर्मी माने तांको विरुद्ध रे धार्मिक व्यक्ति को निंदार मिथ्या अभियोग प्रचार करथिले। एही गुजब जानिशुणी भिड़ को उस्काइबा पई प्रसार कर जायतिला। परे प्रशासन स्पष्ट करथिला जे दीपुचंद्र दास विरुद्ध रे व्यक्ति को निंदार कौन प्रमाण मिली नहीं किंतु सेतेबेले को परिस्थिति नियंत्रण बाहर को चली जाइतिला। प्रत्यक्षदर्शी अनुसार घटना दिन दीपुचंद्र दास को इस्तफा पत्र रे दस्तखत करने को बाध्य कर जाइतिला। घटनास्थल रे केवल कारखाना कर्मचारी माने उपस्थित नथिले बरं किछि बाहर लोक मध्य उपस्थित थिले। दीपुचंद्र दास को कारखाना फाटक बाहर एक भिड़ भीतर को ठेली दिया जाइतिला ଯେଉଁଠାରେ ହିଂସା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୌଳବାଦୀ ମାନେ ଥିଲେ। ସେ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଠିରେ ପିଟି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଥ ମାରିଥିଲେ। ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ତଥାପି ହିଂସାକାରୀ ଦୀପୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ହିଂସା ସେଠାରେ ଥମି ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦୀପୁଚନ୍ଦ୍ର ଦାସକୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ भय जो कहीं आग को आसीपार नथिले। परवर्ती खबर ओडिशा पश्चिमबंगर जड़े 19 वर्षीय प्रवासी श्रमिकों हत्या घटना प्रतिक्रिया प्रकाश करी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अन्य राज्य में बंगाला भाषाभाषी लोकों विरुद्ध में हिंसा को निंदा करछन्ति बोली कहिसन्ति ममता बनर्जी। मृतकों परिवार पर आर्थिक क्षतिपूरण देवाक बनर्जी प्रतिश्रुति देइछन्ति। कौनसी मूल्य मानव जीवन क्षतिपूरण दे पारिबो नाही किंतु जो क्षेत्र में मृत्यु घटी आमे आर्थिक क्षतिपूरण पर प्रतिबद्ध अटू से कहते। ओडिशार शांतिनगर में 19 वर्षीय जुएल शेख को हत्या घटना को उल्लेख कर बनर्जी कहते जे मुर्शिदाबाद रे प्रवासी श्रमिक माने निर्यातना भय घर को फेरुछन्ति। बहुत संप्रति बीजेपी शासित ओडिशा रे जांगीपुर अंचल किसी प्रवासी श्रमिकों उपर विभिन्न प्रकार अत्याचार घटी। डिसेम्बर 24 तारीख में संबलपुर रे जांगीपुर सुटी अंचल जड़े युव प्रवासी श्रमिकों को पिटी पिटी हत्या करा अत्यंत दुर्भाग्यजनक। मुर्शिदाबाद प्रवासी श्रमिक माने ओडिशार भयभीत हो घर को फेरुछन्ति। एही हृदय विदारक घटना रे आमे परिवार सहित छिड़ा होइछु एवं मृतकों परिवार को आमर आर्थिक सहायता मध्य सेमानक पाखरे पहुँचीबो। अवैध बांग्लादेशी प्रवासी विरोध रे अभियान समय ओडिशा रे बंगाला भाषाभाषी लोकों उपर बहु संख्यक अटक और आक्रमण होइछि जेउथिरे 500 रु अधिक घटना रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर चलित वर्ष एप्रिल 22 तारिख में जम्मू काश्मीर पहलगाम रे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी आक्रमण होइतिला जेउथिरे 26 जनकर मृत्यु होइतिला। एहा परे भारत 6 एवं 7 मई रे रात्रि रे ऑपरेशन सिंधु आरंभ करथिला। एही आक्रमण रे पाकिस्तान भितर आतंकवादी को हत्या कर जाइतिला। पाकिस्तानी सेना अनुरोध करिया परे ही भारत युद्ध विरति घोषणा करथिला किंतु पाकिस्तान एसबू को आनुष्ठानिक भाव में प्रत्याख्यान करिछि। एबे पाकिस्तान राष्ट्रपति सिंदूर ऑपरेशन संपर्क में स्वीकार करछन्ति। आसिफ अली जरदारी एबे ऑपरेशन सिंदूर संपर्क में सबकिछि स्वीकार करछन्ति। पाकिस्तान रे एक कार्यक्रम में जोगदे से कहिसन्ति मोर जने प्रतिनिधि मो पाखक आसी कहिले महाशय युद्ध आरंभ हो गलानी। से आहुरी मध्ये कहिसन्ति प्रकृत रे मु तांकु 4 दिन पूर्व कहितिली जे युद्ध आरंभ होबाकू जाउछि। जरदारी कहिथिले तांको प्रतिनिधि तांको युद्ध आरंभ हो गलानी बोली कहिथिले। महाशय चालो बंकर जीवा। तांको भाषण रे जरदारी आहुरी कहिथिले आमे युद्ध क्षेत्र पर प्रस्तुत, आमे अस्त्रशस्त्र सहित लड़िबा को प्रस्तुत, आमे आमर जीवन बलिदान देवा को मध्य प्रस्तुत। जरदारी वक्तव्य स्पष्ट करे जे
ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଙ୍କରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇନଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେବା ସମୟରେ ଆସିଫ ଅଲି ଜରଦାରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଟି ହେବ କି ଗୁଳି ହେବ ତାହା ଭୁଲିଯାଅ, ଆମେ ଗୁଳି ଚଳାଇବୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଗୁଳି ଚଳାଇବ? ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। କେସ୍ ନମ୍ବର 527/25। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ମଇନା କରିଛି। ତେବେ ଗତ 26 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିଲା ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା। ରେବଣା ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ନଜର ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୀଡ଼ିତା ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଘଟଣା ଦିନ ସେ ଭଡ଼ା ନେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ ଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁ ଓ ପୀଡ଼ିତା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, ଫଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମା ଟପିଗଲାଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ବିଷ ପିଇଦେଲେ ଉଭୟେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଲା 5 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଣ୍ଢେଇଗଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 5 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ବାଟରେ ବାଇକ୍ ରଖି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଉଭୟ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁଅ ରାତି ସାରା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଥିଲା। ସକାଳ ହେବାରୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା ପୁଅ, ଯାହାପରେ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା କାରଖାନାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଜିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଏବେ ନୂତନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ 1 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ତେବେ ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯୋଜନାର ପରିସରକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ପରିମାଣକୁ 63,500 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଅବ୍ୟବହୃତ ନ ରହେ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବଜେଟ୍ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯୁବ ସଂଗଠନ ପାଇଁ 160 ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପାଇଁ 145 ଜଣିଆ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିପରି ସୁପ୍ରିମୋ ଶନିବାର 11 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, ଅନୁଗୁଳ, ମାଲକାନଗିରି, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜଗି ରଖିଛି। ଗୁଲାପଡ଼ା ଗାଁର 38 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରୁ କାମକୁ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରି ସେ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବନିତା ମହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ବିନିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଗୋଲାପଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟ ଜୋର ପାଖରେ ମାଟି ଭିତରେ ଶବ ପୋତା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଘେରାଉ କରି ଶବକୁ ଜଗି ରହିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରୁ ଚୋରି ସହ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ରାତ୍ରିରେ ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏପଟେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଛୁଆଳିଆ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ଚିତାକୁ ଚୋରି କରିବା ସହ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ନିକିରାଇ ଥାନା ଧଲା ଗାଁର ହରି ବାରିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ 30,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗ୍ରାମଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 3,50,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକର ଅନ୍ୟତମ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ ମହାନଦୀ ନଦୀ କୂଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗଦା ହୋଇଛି କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଆବର୍ଜନା। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମହାନଦୀ ଜଳ। ଏସବୁ ଦେଖି ବି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। କଟକ ସହରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ମହାନଦୀରେ ମିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଫା ହେବାର ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ମହାନଦୀର ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏହା କୂଳରେ ଭୋଜି କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ମହାନଦୀ କୂଳ ସଫେଇ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାସିକ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଡୁଲୁରି ପାଇନ ବଣରେ ଦୁଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପିଟାପିଟି। ବର୍ଷର ଶେଷ ରବିବାର ଥିବାରୁ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଟାପିଟି ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସୂଚନା